Hi all, today we can have a discussion on the poem An Introduction written by Kamala Das. This particular poem comes under the textbook Indian Writing in English for the 6th semester BA English students under the University of Calicut. So, let us analyze the poem An Introduction written by Kamala Das. I think there is no other introduction is needed because Kamala Das, Kamala Suraya, our own Madhavikutti is a very familiar personality for all of us, and we can have a recollection about Kamala Suraya. She was born on 31st March 1934 and died on 31st May 2009. She is popularly known by her one-time pen name Madhavikutti and her married name Kamala Das, and she is an Indian English poet as well as a leading Malayalam author from Kerala, India. നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടുകാരിയാണ്, പുന്നയൂർക്കുളത്തുകാരിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിയാവുന്ന നമ്മളെപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഓഥറാണ് കമല സുരയ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് her popularity in Kerala is based chiefly on her short stories and autobiography എൻ്റെ കഥ, while her popularity in English as a poet, and she is very much noted for her explicit autobiography My Story. And she has received a number of honors and awards, including Eruthachan Puraskaram, Vayalar Awards, Sahitya Academy Award, Asian World Prize, Asian Poetry Prize, Kent Award, etc. And her much notable works are first എൻ്റെ കഥ itself or My Story and The Descendants, and the poetry collection called Summer in Calcutta. And this particular poem, our poem, comes under the collection Summer in Calcutta. So let us have an analysis of the poem An Introduction written by Kamala Das, and we have to say we should read the poem from the perspective of a woman, and she begins the poem like this. I don't know politics, but I know the names of those in power. I don't know politics, but I know the names of those in power. I can repeat them like days of week or names of months beginning with Nehru. എനിക്ക് പൊളിറ്റിക്സ് അത്രയൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷേ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെ പേരുകൾ എനിക്കറിയാം. നെഹ്റുവിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് അവരുടെ പേരുകൾ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ കൗണ്ടിങ് ദി നെയിംസ് ഓഫ് നോട്ടബിൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾ ആർ മെയിൽ. എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ പോലുള്ള എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അധികവും മെയിലായിട്ടുള്ളവരാണ് പൊളിറ്റിക്സിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ പോയം പുരോഗമിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഇതിനൊരു ജെൻഡർ ക്വസ്റ്റനും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിവിടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത്. ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ഓഫ് എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി പോയം ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ദി സ്പീക്കർ ബിഗിൻസ് ബൈ കമ്പയറിംഗ് ഹെർ നോളജ് ഓഫ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ടു ദി ഡേയ്സ് ഓഫ് വീക്ക് ആൻഡ് മന്ത്സ് ഓഫ് ദി ഇയർ. ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നോളജ് നമ്മൾ എല്ലാം എണ്ണുന്ന പോലെ ഉള്ളൂ, വീക്കിലെ ഡേയ്സ് ഒക്കെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ളൂ. ഓൾദോ ഷി ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ഫേം ഗ്രാസ്പ് ഓൺ പൊളിറ്റിക്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, ദോസ് ഇൻ പവർ ഹാവ് റിമൈൻഡ് ഇൻ ഹെർ മൈൻഡ്. ആരൊക്കെയാണ് അധികാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ഉള്ളത് അവളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. ദിസ് ഷോസ് ദെയർ പവർ ടു ബി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദെയർ റോൾ ഷുഡ് അലോ. The first of these, she is able to recall the name of Nehru, who served as India's first Prime Minister after the withdrawal of the British. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ പേര് തൊട്ടിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. And after these opening lines that set in the scene, the speaker moves on to describe her own being. She is an Indian. She is very brown. Lastly, she is from Malabar in southwest India. These are basics of her life, but of course not everything. She adds that she is able to do something more. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരിയാണ്, ഞാൻ ബ്രൗൺ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഇത് മാത്രമല്ല, ഐ സ്പീക്ക് ആൻഡ് നമ്മളെപ്പോഴും കോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസാണ്, ഐ സ്പീക്ക് 3 languages, writing 2, dream in 1. ഞാൻ 3 ഭാഷ സംസാരിക്കും, 2 ഭാഷയിൽ എഴുതും, പക്ഷെ ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഒരു ഭാഷയിൽ മാത്രമാണ് എന്ന്.
ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ക്രിട്ടിസൈസിങ്. സ്വപ്നം കാണാൻ നമുക്കൊരു മീഡിയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഷയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ മാതൃഭാഷയോടുള്ള ഒരു ആത്മബന്ധമായിട്ട് അത് കണക്കാക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ലൈൻസിൽ പറയുന്നത് people are criticizing her for writing in English. English is not our language and Kamala Das is writing in English. അപ്പോൾ എന്തിനാ നമ്മുടേതല്ലാത്തൊരു ഭാഷയിൽ, നമ്മുടെ മദർ ടങ് അല്ലാത്ത ഒന്നിൽ എഴുതുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കമലാദാസിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെന്തിനാണ്, ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിലല്ലേ ഞാൻ എഴുതുന്നത് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇവിടെ കമലാദാസ് ചോദിക്കുന്നത്. Okay, she continues to describe the language as the role it plays in her life by saying that she is judged for writing in English. She is questioned for writing in English. It is not her mother tongue because it is not her mother tongue. Whenever she is criticized for how she speaks and writes, she feels as if she is alone. There is no one, not her friends or cousins who back up her. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സും കസിൻസും അങ്ങനെ ആരുമില്ല, ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ബിക്കോസ് എല്ലാവരും ക്രിട്ടിക്സ് ആണ്. എവ്രി വൺ are her critics. She directs the next line at this group, asking them why they are care about what she speaks. She feels a deep connection to the words she uses and how through distortions her language can only be defined as her own. അപ്പോൾ ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിലാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്. എനിക്ക് ആ പറയുന്ന വാക്കുകളോട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. All mine alone, she says. The language I speak becomes mine, its distortions, its queernesses. All mine alone. അപ്പം ഞാൻ എഴുതുന്ന വാക്കുകൾ എൻ്റേതാവും. എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് വരുന്നതിൽ മാത്രം ഞാൻ എഴുതുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനെന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. And she continues, it is half English, half Indian, funny perhaps, but it is honest. ഇത് ഹാഫ് ഇന്ത്യൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ആയിരിക്കാം, ഹാഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കാം. ഒരു ഫണ്ണി ആയിട്ട് തോന്നാം, പക്ഷേ അത് ഓണസ്റ്റാണ്. So the speaker goes on to describe herself as half English, half Indian. She sees a humor in this combination and acknowledges that fact as it is honest. അപ്പോൾ എന്തെന്നായാലും അത് ഓണസ്റ്റാണ്, അത് ഒതൻറ്റിക് ആണ്, അത് ഓണസ്റ്റ് ആണ്. Her identity as seen through her voice is human, just as she is human. It is as human as I am human. Don't you see? അപ്പോൾ ഞാൻ എത്രത്തോളം ഹ്യൂമൺ ആണ്, അതുപോലെ എൻ്റെ വാക്കുകളും ഹ്യൂമൺ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയത് കൊണ്ട് അതിനൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, and it voices my joys, my longings, my hopes, and it is useful to me as cawing to crows and roaring to lions. കാക്കകൾക്ക് കരച്ചിൽ എന്ന പോലെ, സിംഹത്തിന് അതിൻ്റെ റോറിങ് എന്ന പോലെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു മീ. ഞാൻ എഴുതുന്ന വാക്കുകൾ എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, കാരണം ഇറ്റ്സ് മൈ വേ ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ. And it is human speech, the speech of the mind that is here and not there, a mind that sees and hears and is aware ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. അത് ഓണസ്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് ഒരിക്കലും ഒരു and she brings another imagery. Human speech is to humans as roaring is to lions. It is intelligible and it is unlike the roaring of a storm or the muttering of the blazing fire. The speaker defines her freedom through the use of her voice. In the next lines, she explains to the reader that there are other circumstances in her life that infringe on that freedom. They are out of her control. She introduces this session by stating that she only felt older as she grew because she was told her own physical changes. പിന്നെ ആൾ കുറച്ച് പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് എലമെൻറ്റ്സ് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ആൾ പറയുന്നത് ആൾ വളർന്നെങ്കിലും ആളുടെ ശരീരം വലുതായെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഷി വാസ് ഇന്നസെൻറ്റ്. അപ്പോൾ പ്രായത്തിൽ കവിഞ്ഞൊരു വളർച്ച ഉണ്ടായത് ആൾക്കൊരു ദോഷമായിട്ടാണ് ഭവിച്ചത്. as we all know, she got married in a very early age. And her happiness is defined in the next session of lines and is directly related to a need for her freedom.
when she was young, she asked for love because she didn't know what else to want. അപ്പോൾ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലാതെ വേറെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുക എന്ന് കമലാദാസിന് അറിയില്ലായിരുന്നു. ദിസ് എൻഡഡ് വിത്ത് ഹെർ മാരേജ് അറ്റ് 16 ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് എ ബെഡ്റൂം ഡോർ ഓൾദോ ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് ഡിഡ് നോട്ട് ബീറ്റ് ഹെർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് 16-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു കല്യാണത്തിൽ കലാശിച്ചത്. ആൻഡ് ദി ഡോർ വാസ് ക്ലോസ്. ഹസ്ബൻഡ് എന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തില്ല, ബട്ട് മൈ ആൻഡ് യു ഷുഡ് നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ലൈൻസ് my sad woman body felt so beaten. He did not beat me, but my sad woman body felt so beaten. The weight of my breast, the womb crushed me. അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രായത്തിൽ കവിഞ്ഞ വളർച്ച, ദി ബ്രേറ്റ് ഓഫ് മൈ ബ്രസ്റ്റ് ആൻഡ് വൂംബ് ക്രഷ്ഡ് മീ. അപ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ ശരീരത്തിനെ അത് തകർത്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നെ ഫിസിക്കലി ബീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് എൻ്റെ ശരീരത്തിനായിട്ട് ഒരു അടി തന്നെയായിരുന്നു അത്രയും ചെറുപ്പത്തിലുണ്ടായ എൻ്റെ ഒരു മാരേജ് എന്നാണ് കമലാദാസ് പറയുന്നത്. മൈ വുമൻലിനെസ്, ഡ്രസ് ഇൻ സാരീസ്, ബി ഗേൾ, ബി വൈഫ്, ദ സെറ്റ്. പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ്. നീ ഇതുപോലെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം, നീ ഒരു വുമൻലി ആയിട്ട് നടക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. ബി ആമി ഓർ ബി കമല ഓർ ബെറ്റർ സ്റ്റിൽ ബി മാധവിക്കുട്ടി. നീ ആമിയാവുക, കമലാവുക, മാധവിക്കുട്ടിയാവുക. അല്ലാതെ നീ ആ ഒരു വിമനെ കുറിച്ചിട്ട് സൊസൈറ്റി എന്താണ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളത്, ആ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നീ ഫിറ്റ് ചെയ്യണ പോലെ ആവണം. അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ വേണം നിൻ്റെ നടപ്പും പെരുമാറ്റവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്നാണ് കമലാദാസിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൗമാരക്കാരിയായിട്ടുള്ള ഏതൊരു പെൺകുട്ടിക്കും കിട്ടുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോലെ തന്നെ. ഷീ ഗോസ് ടു ദി സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് എ ചേഞ്ച് കെയിം ഓവർ ഹെർ. ഷീ ഡിസൈഡഡ് ടു പുട്ട് ഹെർ ബ്രദേഴ്സ് ട്രൗസേഴ്സ് ആൻഡ് കട്ട് ഓഫ് ഹെർ ഹെയർ. ദി സ്പീക്കർ ഈസ് ഡ്രൈവിംഗ് ഹെർസെൽഫ് ടു ദി ഫീമെയിൽ ഇമേജ് ദാറ്റ് ഹാസ് harmed her. Now that she is remaking her identity, she is able to say no to the traditions of womanhood. These include fitting in, dressing in sarees, and the categorizers might tell her not to do like that. അപ്പോൾ ആള് ആ ഒരു സ്ത്രീയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലേക്ക് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രദറിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളെ പോലെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, മുടി കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ. പക്ഷേ അവിടെ ചുറ്റും കുറേ ക്യാമറ കണ്ണുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ കുറേ കാറ്റഗറൈസേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവർ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെയൊന്നും ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനത്തെ നടപ്പും ഇരിപ്പും ഒന്നും പാടില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. And she says that be Kamala or be മാധവിക്കുട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട്. I met a man, loved him, called him not by any name. He is every man who wants a woman, just as I am every woman who seeks love. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ലവറിനെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടല്ല എല്ലാ ആണുങ്ങളുടെയും ഒരു സിമ്പിളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. At one point, at the height of her emotion, she asked the man who he is. He replies, it is I. The I here represents the agency he has in the world. Men make their own decisions and have the ability to use the pronoun in order to get what they want. അപ്പോൾ ഭാഷയിൽ പോലും ആ പുരുഷന് ഒരു അധികാരമുണ്ട്. എപ്പോഴും സ്ത്രീ എന്നുള്ളത് പുരുഷനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും ശക്തിത്തായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനും പുരുഷൻ്റെ ഒരു മസ്കുലിൻ ജെൻഡർ കൊണ്ടാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക ഭാഷയിലും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐക്യ അവിടെ നല്ല ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട്. And towards the end of the poem, she says that I am saint, I am a sinner, I am saint, I am beloved and I am betrayed. I have no joys that are not yours. I am not joys and that are not yours എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറുന്നു. ഇവൻച്വലി a reader comes to understand that she is
trying to come to terms with her own independence and identity as both saint and sinner. Saint എന്ന രീതിയിലും സിന്നർ എന്ന രീതിയിലും ആളുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ആള് കണ്ടെത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഷീ ഈസ് trapped between her own need for a free life and the world which tries to keep her contained. The final statement is one of the protest and resistance. Here Kamala Das states that she has the aches which belong to no one but to herself. She too can be I. അവൾക്കും ആ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്താൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് ഇത്. ബേസിക്കലി ഒരു ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് പോയമാണ്, ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പോയമാണ്. ഇതിൽ കമലാ ദാസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഹെർ ഓൺ സ്റ്റോറി ആണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഒരു കൗമാരക്കാരിയായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടി എന്തൊക്കെ തരം പ്രശ്നങ്ങളാണ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്, എന്തൊക്കെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്, അതിൽ നിന്നൊക്കെ എത്രമാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടവരാണ് ആൺകുട്ടികൾ എന്നുള്ളതും, അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി ആൺകുട്ടി ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും അവളുടെ ഓൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി കണ്ടെത്തുന്നതും അവൾ സെക്ഷലി അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും അത് മാരിറ്റൽ റേപ്പിൻ്റെ കേസിലായാലും എല്ലാം ഈ ഒരു പോയത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ആ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഇമേജ് വരുന്നുണ്ട്. ആ പൊളിറ്റിക്സിന് ശേഷം ഒരു ജെൻഡർ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഇമേജ് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് വരുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് ജെൻഡർ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നത്. അതിനുശേഷം അത് കുറച്ചും കൂടിയും അവളിലേക്ക് തന്നെ, കമലാദാസിലേക്ക് തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നൊരു പോയമാണ്. ഇതിൻ്റെ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ആണിത്. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് സം സ്പിരിറ്റ് ഓൺ ദി പോയം. An introduction by Kamala Das. Thank you, and that's all for today.